नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 31 तारीख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, दशम और द्वादश पिलांक ପାଇଁ खुशी खबर। कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2024 बोर्ड परीक्षा ପାଇଁ चूड़ांत तारीख प्रकाश करिछि। सीबीएसई दशम एवं द्वादश परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2024 रु आरंभ हेबो। दशम श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 10 मार्च पर्यंत चलिबो। सेहीपरि द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 9 अप्रैल 2026 पर्यंत चलिबो। छात्र छात्री माने बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट रे संपूर्ण समयसूची पाई परिबे। सेपटे जातीय शिक्षा नीति 2020 सुपारिश अनुଯାयी सीबीएसई घोषणा करिछि जे 2026 रु गोटे शिक्षा वर्ष रे दशम श्रेणी छात्र छात्री पई दुईटी बोर्ड परीक्षा कराजिबो। परवर्ती खबर, केंद्रीय कर्मचारी खुशी खबर। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट अष्टम वेतन कमिशन संदर्भ शर्तावली को अनुमोदन करिछि। एही निष्पत्ति 10 नियुक्तरू अधिक सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिछि। जो माने गत 10 मास धरी एही घोषणा को अपेक्षा करथिले, सरकार एहाको 28 अक्टोबर मंगलवार दिन आनुष्ठानिक भाव में अनुमोदन करिसेंती। आउ एही अष्टम वेतन कमिशन सुपारिश कार्यकारी हेबा परे केंद्र सरकार स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी प्रतिरक्षा मंत्रालय एवं सशस्त्र बाहिनी कर्मचारी रेलबाई डाक विभाग एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी सीएपीएफ कर्मचारी एवं पेंशन भोगी उपकृत हेबे। कारण दरमा वृद्धि आधार फिटमेंट फैक्टर हेबो। सप्तम वेतन कमिशन नहीं फैक्टर 2.57 मल्टीपल स्थिर कर जाइथिला। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े कर्मचारी मूल दरमा 20,000 थिला, तेबे नूतन दरमा हेबो 51,400 टंका। जदि सरकार एथर फिटमेंट फैक्टर को आहुरी वृद्धि करती, तेबे दरमा आहुरी बड़ वृद्धि हेबो। परवर्ती खबर, बात्यारे क्षयक्षति होइथिबा चाषी आश्वस्ति। कारण आज मुंथा क्षयक्षति आकलन आरंभ होइछि। एने सूचना देइछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। 3 दिन रे क्षयक्षति आकलन रिपोर्ट देबाको राजस्व मंत्री निर्देश। धान कपा पनीपरिबा चाष क्षति होइथिबा सूचना आसीछि। ओडिशा बात्यारे वर्ती जाइछि। आदौ विचलित हुअन्तु नाही बोली मंत्री कहिसन्ति। एथि सहित मंत्री आहुरी कहिसन्ति क्षति होइथिबा प्रति एकर पिछा चाषी को 20,000 टंका दिया जिवो। परवर्ती खबर, जगन्नाथ प्रेमी खुशी खबर। कारण खूब शीघ्र खोल पुरीर गुंडीचा मंदिर। एने सूचना देले पौर संस्था कार्यनिर्वाही अधिकारी। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक और जिलापाल समीक्षा पर सूचना देइछन्ति। सकाळु राति 10टा पर्यंत श्रद्धालु प्रवेश करिपारिबे। 20 जन जेपीडी स्क्वाड जगिबे। मंदिर चतुर्पार्श्वर सफा कराजिबो। एथि सहित समस्त दुकान उच्छेद कराजिबो कहिसन्ति कार्यनिर्वाही अधिकारी। परवर्ती खबर, एणिकी हिंदी रे प्रेस्क्रिप्शन लिखिबे एम्स डाक्टर। सेपटे दिल्ली रे थिबा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बा एम्स रो डाक्टर माने एबे हिंदी रे प्रेस्क्रिप्शन लिखिबे। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे डाक्टर मानकु सेमानकर दैनंदिन कार्य रे हिंदी व्यवहार करबाको उत्साहित कराजिबो। हिंदी रे प्रेस्क्रिप्शन एवं औषधर नाम लिखिबा रोगी एवं सेमानक परिवार पय सुविधाजनक हेबो। एथि आपण निहाती कमेंट बॉक्स रे कहंतु आम ओडिसा रे डाक्टर माने ओडिया रे औषध लिखिले आपण खुशी हेबे कि नहीं। परवर्ती खबर, एणिके प्रति कैंपस रे नियुक्त हेबे एंटी ड्रग इंस्पेक्टर। कॉलेज और विश्वविद्यालय जन अध्यापक अध्यापिका को दियाजिबो दायित्व। कैंपस को निशामुक्त करने को यूजीसी पक्षर मार्गदर्शिका जारी कर जाइछि। एने सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। सप्ताहव्यापी कॉलेज और विश्वविद्यालय हेबा आलोचना। योग शारीरिक दक्षता पुष्टिकर खाद्य उपर गुरुत्व दियाजिबो। एथि सहित सचेतनता उपर अधिक गुरुत्व दियाजिबो। देश में किसी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय एभली अवस्था पर यूजीसी निशामुक्त कैंपस गठन करने को प्रयास नहीं बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर, भारत में बड़ सुना खनि ठाब भितर अच्छे 11 कोटी टन सुना। सेपटे राजस्थान आदिवासी बहुल जिला बांसवाड़ में लगातार तृतीय वर्ष पर गोल्ड माइन आविष्कार होइछि। भूतात्विक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा कर तदंत कांकोरिया अंचल सुना खनि ठाब होइछि। 4टी गाँव को घेरी रही 3 किलोमीटर अंचल प्राय 1.20 टन सुना आकलन कर जाइछि। हेले केवल सुना नुहे, तंबा कोबाल्ट एवं अन्यान्य वस्तु गच्छित थिबा सूचना मिली। जीएसआई तदंत पर सरकार एवं अंचल
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଡ୍ଡଲଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାଙ୍କଡ଼ିଆ ଡେଲୁଆରେ, ରାବଣା ଡେଲୁଆରେ ଏବଂ ଡୋଙ୍ଗରିଆ ପଡ଼ାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜିଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ 1.20 ଟନ୍ ସୁନା, 1000 ଟନ୍ ତମ୍ବା ଏବଂ କୋବାଲ୍ଟ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଧାର ସେଡିଂ, ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ମାଲିକାନା ଦଲିଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 18 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 8.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 171 କୋଟି ଟଙ୍କାର 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 935 ନୂଆ ପଦବୀ। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 35ଟି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 180ଟି ପଦବୀ, କନେଷ୍ଟବଲ ପାଇଁ 720ଟି ନୂଆ ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ 778 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ 4, ବୋଟମ୍ୟାନ୍ 3, ସୁଇପର, ଜମାଦାର, ମାଳି, ଜଗୁଆଳି ଓ କବଲର ପାଇଁ 1 ଲେଖାଏଁ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ୁଦାର ପାଇଁ 55 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 12,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଆଜି ବି କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,20,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,10,450 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,20,490 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,10,450 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,20,490 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,10,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,20,640 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,10,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,090 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,20,490 ଟଙ୍କା ଓ 1,10,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,51,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। 2 ଥର ପ୍ରଚାରରେ ଯିବେ ନବୀନ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନବୀନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନବୀନ 2 ଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ସେ କମୁନାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ନବୀନ ଖରିଆର ରୋଡରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 7 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନି। ହେଲେ ନବୀନ 2 ଥର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 1ରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହୋଇପାରିବ ଜମି କିଣାବିକା। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 44ଟି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟର ବାକି 273 ତହସିଲଦାରରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ତନାଘନା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଏଣିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ପିନ୍ଧିବେ ସମାନ ପୋଷାକ। ଏକ ଦେଶ ଏକ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ନୀତି ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ଉପରେ ସୂଚନା ମାଗିଛନ୍ତି। ରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପୋଷାକର ଦାମର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଗୋଆ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ପରେ ଡିଜିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଉପରୁ 10% ଟାରିଫ କମାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଦୁହେଁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମହାନ ନେତା କହିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଇନା ଉପରୁ 10% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଔଷଧର ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 20% ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫକୁ 10%କୁ କମାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ବିଷୟରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ବୈଠକକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ନେତା ବୁସାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ହସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୋଜ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଫେରିଲା 64,000 କିଲୋ ସୁନା। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 64,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆରବିଆଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଦେଶରେ ସୁନା ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆରବିଆଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଘରୋଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ରୁଷ, ଇରାନ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର ବିପଦ ହ୍ରାସ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲା ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ। ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ତଥା ଓଆଇସି ପାକିସ୍ତାନର ଭାଷା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛି। ଓଆଇସିର ସାଧାରଣ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଦଖଲ କରୁଛି। 27 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଭାରତର ଦଖଲକୁ 78 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାରକୁ ଏକତାରେ ଦୋହରାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଓଆଇସି ଏହାର ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। କାବୁଲ ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଗାଜା ସିଟି ଅଶାନ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 30 ମୃତ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରାଜିନାମା ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗାଜା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଆଇଡିଏଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଏହାପରେ ବାୟୁସେନା ଗାଜା ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ 33 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
विगत एक मास मध्य युद्धविरति समय हमास बारंबार इजरायली सैन्यों उपर आक्रमण कर अभियोग कर नेतान्याहू। अपरपक्षे ट्रंप कहते शांति चुक्ति भंग होना जदि इजरायली सैनिकों उपर आक्रमण होउछि सेमानकर जवाब देवार अधिकार रही। परवर्ती खबर सोनम वांगचुक गिरफ मामलें केंद्र को जवाब मांगिले सुप्रीमकोर्ट। लद्दाख हिंसा सेप्टेम्बर 26 तारिख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गिरफ हो जोधपुर जेल अच्छा एनएसए रे गिरफ कर विरोध में आगत एक पिटिशन शुणाणी सुप्रीमकोर्ट रे गत सप्ताह होता। तेबे सोनम को पत्नी गीतांजलि जे आंगमों पक्षर संशोधित पिटिशन पकाइबाकू सुप्रीमकोर्ट को अनुमति लोड़ा जाइथिला। संशोधित पिटिशन पढ़ा पर बुधवार जस्टिस अरविंद कुमार एवं जस्टिस एनवी अंजरिया यार शुणाणी करथिले। खंडपीठ केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित अंचल लद्दाखर सरकार ठारू एक दिन मध्य जवाब लोड़ी। एथिपाई कोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश देइछन्ति एवं नवेम्बर 24 रे मामलार परवर्ती शुणाणी धार्य कर। परवर्ती खबर संत आसाराम को मिला 6 मासर अंतरीण जमीन। नाबालिका बलात्कार मामलें दोषी सब्यस्त होइथिबा आत्मघोषित संत आसाराम बापू को राजस्थान कोर्ट 6 मासर अंतरीण जमीन देइछन्ति। कोर्टर कार्यकारी मुख्य विचारपति जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस संगीता शर्मा खंडपीठ बुधवार जमीन शुणाणी करथिले। समस्त पक्ष को शुणा पर मेडिकल रिपोर्ट आधार में खंडपीठ अंतरीण जमीन प्रदान करछन्ति। यह पूर्व अंतरीण जमीन अवधि शेष होगा पूर्व से अगस्त 30 आत्मसमर्पण करथिले। नाबालिका बलात्कार मामलें आसाराम जोधपुर केंद्रीय कारागार आजीवन जेल दंड काटुछन्ति। 12 वर्ष पर गत जानुआरी प्रथम थर अंतरीण जमीन मिलिथिला। परवर्ती खबर दिल्ली में विफल होगला क्लाउड सीडिंग हेलानी कृत्रिम वर्षा। राजधानी दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करने को आईआईटी कानपुर सहायतार क्लाउड सीडिंग कर जाइथिला। 3टी परीक्षण पर फायदा न मिलबारु बुधवार हेबाकुथिबा क्लाउड सीडिंग को रोकी दिया जाइछि। वायु प्रदूषण कमाइबा पई ही पदक्षेप सरकार द्वारा निया जाइथिला। एथिपाई सरकार आईआईटी कानपुर सह बुझापड़ा करथिले। विशेषज्ञ माने कहुछन्ति वायु रे आर्द्रता मात्र 50% हेले ही सफलता मिलिथाय, किंतु वर्तमान 10 रु 15% रहिबारु वर्षा होई नहीं। उल्लेखयोग्य अक्टोबर 23 रे प्रथम एवं 28 तारिख आउ 2टी परीक्षण होइथिले मध्य विफल होइछि। मंगलवार उत्तर प्रदेश मीरठरू स्वतंत्र विमान सेसना दिल्ली अभिमुखे उड़ान भरी खेकेड़ा बुराडी और मयूर विहार अंचल 6000 फुट उच्चतार बादल खंडे रासायनिक पदार्थ सिंचन करथिला। परवर्ती खबर चलित वर्ष पंचुक 5 दिन परिवर्ते 4 दिन पालन। कार्तिक मासर शेष 5 दिन पंचुक भाव परिचित। मास सारा पाଳି न पारिले पंचुक 5 दिन पालती। यही समय दीपावली दीपदान बोईत बंदाण राधा दामोदर पूजा बड़ोसा बालुंका पूजा इत्यादि करती। किंतु चलित वर्ष तिथिक्षय जोगु पंचुक 5 दिन परिवर्ते 4 दिन पालन कर। चलित वर्ष नवेम्बर 2 रु 5 तारिख पर्यंत पंचुक पालन कर। नवेम्बर 2 तारिख हरि उत्थापन बड़ एकादशी महाप्रभु ठिया किया लक्ष्मी नारायण बेश सह हरि उत्थापन नीति अनुष्ठित हेब। आउ 3 तारिख डालिकिया बेश बा त्रिविक्रम बेश, 4 तारिख लक्ष्मी नृसिंह बेश एवं 5 तारिख राजाधिराज बा सुना बेश अनुष्ठित हेब। तिथि क्षय जोगु ए वर्ष महाप्रभु बांखचूड़ा बेश देखा वंचित हेबे भक्त। परवर्ती खबर राष्ट्रपति सहित शिवांगी सिंह फोटो देखि पाकिस्तान छानिया। कारण अंबाला एयरबेस रे भारतर सबुठु शक्तिशाली युद्ध विमान राफेल उड़ाई राष्ट्रपति। ऑपरेशन सिंदूर बेले 17तम राफेल स्क्वाड्रन ही पाकिस्तान को धूली चटाइथिला। पाकिस्तान गोटी गोटी षड्यंत्र को आकाश नहीं फुस करथिला। ऑपरेशन सिंदूर समय शिवांगी सिंह को बंदी कर जाइथिबा पाकिस्तान नेटवर्क गुड़िक मिथ्या दाबी करिवार 5 मास पर यही साक्षात होइथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू